हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, रिपी लर्निंग हब में आपનું સ્વાગત છે અને આજે આપણે મેગ્નેટિઝમ અને મેટરની અંદર ખાસ કરીને પૃથ્વીનું ચુંબકત્વ, ચુંબકીય પ્રાચલો, જીઓગ્રાફિક મેરિડિયન, મેગ્નેટિક ડેક્લિનેશન, ડીપ ઓફ એંગલ, પૃથ્વીના ચુંબકીય ક્ષેત્રના સમસ્થિતિજ અને શિરોલંબ ઘટકો, તટસ્થ બિંદુ, ન્યુટ્રલ પોઈન્ટ પર આધારિત આપણે એમસીક્યુ નો પાર્ટ 2 જોવાનો છે। તો તમે બધા રેડી છો? ઓકે, તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। विद्यार्थी मित्रों चालो एनी अंदर पहलो एमसीक्यू बहुत सरस है। एक टूका बार मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अँ बार मैग्नेट आप्यो है तो थोड़ी जगह जोशे एम आप्यु है डायपोल मोमेंट एम बराबर 1.6 एम्पियर मीटर स्क्वेर। तेने मैग्नेटिक मेरिडियन में एवी रीते मूकेलो है कि उत्तर ध्रुव उत्तर दिशा में रहे, जो रेडी, અને દક્ષિણ ધ્રુવ દક્ષિણ દિશામાં આયસ છે ને આયન છે। તો ઉત્તર ધ્રુવ ઉત્તર દિશામાં રહે આ સ્થિતિમાં તટસ્થ બિંદુ મેગ્નેટના કેન્દ્રથી 20 સેન્ટીમીટર અંતરે મળે છે। ચાલો આ પરિસ્થિતિમાં રહે ને ત્યારે તટસ્થ બિંદુ છે અહીંયા મળે છે। જો આ ચુંબકની ક્ષેત્ર રેખા આમ આવશે એટલે એનું બી આ બાજુ, અને આ પૃથ્વીનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર એનું આ બાજુ BH। તો આ બિંદુએ બી અને BH बने समान मूल्यना थशे, विरुद्ध दिशाना थशे, ने परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य थशे। एवा बिंदुने तटस्थ बिंदु कहेवाय। आपणे थियरिकल कॉन्सेप्ट में परफेक्ट जोई गया छे, ख्याल छे ने तमने? तो आ चुंबकनी तटस्थ बिंदु उपरय मळशे D1 अंतरे ने नीचेय मळशे। अहीं आ तटस्थ बिंदु छे ने, आ बाजू पृथ्वीनुं चुंबकीय क्षेत्र BH ने आ बाजू चुंबकनुं चुंबकीय क्षेत्र B, आ बाजू छे, आ बाजू छे। रेडी? तो ऊपर नीचे बने D1 अंतरे तटस्थ बिंदु मळे छे विषुवृत्त उपर, एटले D1 आप्युं छे 20 सेंटीमीटर, एटले 2 गुणिया 10⁻1 मीटर। रेडी? पृथ्वीना चुंबकीय क्षेत्रनो समस्थितिज घटक BH मेळवो पहेली परिस्थितिमां ए। चालो पछीनुं वात पछी आपणे जोईए। तो अहीं आपणे कहीए के ए मां आ ए नाम आपी दो अने आ छे बी। रेडी? ए में तटस्थ बिंदु चुंबकना केंद्र थी विषुववृत्त पर D1 अंतरे मळे छे। तटस्थ बिंदु पासे तमने खबर छे के B बराबर BH। गज्या चुंबकनुं चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वीनुं चुंबकीय क्षेत्रनुं मूल्य समान थाय। चालो विषुववृत्त उपर मळे छे तो गज्या चुंबकना विषुववृत्त उपर चुंबकीय क्षेत्र शुं विद्यार्थी मित्रों? तो के μ0/4 पाई है ने m ना छेदमां D1 क्यूब बराबर BH। क्लियर? आ विषुववृत्त उपर चुंबकीय क्षेत्र छे। आनुं तो वेल्यू तमने ख्याल आवी गयो, 10⁻7 थई जशे गुणिया m छेदमां D1 क्यूब बराबर BH। बराबर ने? तो अपने BH ज मेळववानुं छे, अहींया किंमत मूकी दो। चालो तो BH इज इक्वल टू 10⁻7 इंटू 1.6 छेदमां D1 क्यूब एटले के 2 10⁻1 एनो घन। हजू आने थोड़ुंक व्यवस्थित करी दो। अहीं 10⁻7 लई लो छो, अहीं 16 करी अने 10⁻1 लई लो। रेडी? 2 नो घन 2 2 4 ने 4 2 8 थई जशे। 10⁻3 8 2 16 8 जशे। रेडी? तो BH बराबर शुं आवशे? तो के 2 गुणिया 10 नी चेक कर ले, -3 ऊपर आवे એટલે +3, आ -7 ने 8 8 થઈ ગઈ માઈનસ એટલે -5 टेस्ला। रेडी? 2 गुणिया 10⁻5 टेस्ला। चलो आ तमने बी आवी गयुं BH। 2 गुणिया 10⁻5 टेस्ला, 2 गुणिया 10⁻4, 2 गुणिया 10⁻4 नो आवे, 2 गुणिया 10⁻5 એટલે જો આ છે જવાબ। આ એક જ છે, આ નથી। આ ત્રણમાંથી એકય નથી, એનો મતલબ બીજું આ જ આવશે। तो तमारो आज आंसर जो घणी वखत गणतरी वगर पर तमने खबर पड़ी जाए कि आ आंसर साचो छे ने, बाकी आ त्रणेयमां एकयमां नथी, એટલે આ જવાબ ફાઇનલ જ છે। હવે આ બી માં જોઈએ, ટાઈમ નહીં બગાડવાનો। હવે બી માં જો શું કીધું છે, હવે મેગ્નેટનો ઉત્તર ધ્રુવ દક્ષિણમાં ઉલટાવી નાખ્યો, આ ચુંબકને આમ ઉલટાવી નાખ્યું, તો તટસ્થ બિંદુ છે ને કેન્દ્રથી અક્ષ પર મળે। ક્યાં મળે?
અક્ષ પર, ચાલો હું એમ કહું કે એ તટસ્થ બિંદુ અહીંયા લઈ લ્યો, એટલે અહીંયા આ ગજ્યા ચુંબકનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર એટલે પૃથ્વીનું તો આ બાજુ છે જ BH અને પેલાનું અંદર જાય છે એટલે B, તો અહીંયા તટસ્થ બિંદુ મળે અક્ષ પર, આ બાજુ મળે ને આ બાજુ મળે, હે ને? તો B માં તટસ્થ બિંદુ અક્ષ પર મળે છે, રેડી? તો તટસ્થ બિંદુનું અંતર કેટલું? તો એ અંતર આપણે D2 છે, જો D2, તો D2 મેળવવાનું. તો અક્ષ પર મળે તો B બરાબર શું થવું જોઈએ? BH જ થવું જોઈએ. અક્ષ પર છે એટલે μ0 ના છેદમાં 4π 2m ના છેદમાં D2 ઘન બરાબર BH. કાંઈ કરવાનું નથી આમાં, તમારે BH ને સૂત્ર ઓળું તો થઈ ગયું, 10⁻7 ઇન્ટુ 2m D2 નો ઘન બરાબર BH. તો D2 નો ઘન બરાબર 10⁻7 ગુણ્યા 2, 16, 10⁻1 કરી નાખો, 1.6 છે ને, છેદમાં BH કેટલું છે? અને નીચે લઈ જાઓ ને, BH આપણે મેળવ્યું ને 2 10⁻5, રેડી? ચાલો આ 2 2 જાય તો D2 નો ઘન 16, 10⁻5 ઉપર જાય એટલે +5, 7 ને 8 5 6 7 એટલે -3, 16 નું ઘનમૂળ, તો D2 બરાબર 16 1/3 ગુણ્યા 10⁻1 2.519, હે ને? તો D2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.519, રાઈટ છે, 10⁻1 આ મીટરમાં આવે. તો અહીંયા D2 બરાબર કરવું હોય તો આવું લખી શકાય કે 25.19 એટલે 25.2 10⁻2 મીટર, એટલે D2 બરાબર 25.2 સેન્ટીમીટર, રેડી? આ તો આપણે મેળવ્યું. બાકી તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો ડાયરેક્ટલી એક આવી ગયું, એક જ આવું હતો ના, તો જવાબ B તમારો સાચો જવાબ છે, રેડી? આવી ગયો, બહુ સિમ્પલ એન્ડ સોબર. ચાલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ 6.75 એમ્પિયર મીટર સ્ક્વેર ચાક માત્રા, એટલે એમ આપ્યું છે તમને 6.75 એમ્પિયર મીટર સ્ક્વેર ચાક માત્રા ધરાવતા એક ચુંબકનું તટસ્થ બિંદુ અક્ષ પર મળે છે. એમાં અવ નહીં પણ અક્ષ પર મળે છે. તો પૃથ્વીના ચુંબકીય ક્ષેત્રનો સમક્ષિતિજ ઘટક BH 5 10⁻5 વેબર પર મીટર સ્ક્વેર છે. તો તટસ્થ બિંદુનું ચુંબકના મધ્ય કેન્દ્રથી અંતર કેટલું હોય? D. તો આ તટસ્થ બિંદુ છે ને X આપ્યું છે, તો આપણે X લઈ લઈએ. X જો તટસ્થ બિંદુ અક્ષ પર મધ્ય કેન્દ્રથી X અંતરે મળે છે એવું માની લે. એટલે કે અહીંયા પૃથ્વીનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર BH અને ગજ્યા ચુંબકનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર B, આ બે સમાન મૂલ્યના હશે, વિરુદ્ધ દિશામાં હશે, અને આ પરિણામી ચુંબકીય 0 થાય એટલે એને કહેવાય તટસ્થ બિંદુ. તો આપણે અંતર X મેળવવા. તો અહીં તટસ્થ બિંદુ ચુંબકની અક્ષ પર કેન્દ્રથી X અંતરે મળે છે. ભાઈ જ્યાં મળે છે ત્યાં B બરાબર શું થવું જોઈએ? BH. અક્ષ પર છે એટલે μ0 ના છેદમાં 4π 2m ના છેદમાં x³ ઇઝ ઇક્વલ ટુ BH. મેળવવાનું કીધું છે X, તો આને તો પેલા આપણે લઈ લઈએ. તો x³ બરાબર આ થઈ જશે 10⁻7 ઇન્ટુ 2m છેદમાં BH. તો x³ બરાબર 10⁻7 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 6.75 છેદમાં 5 10⁻5 6.75 ગુણ્યા 2 તો આવશે x³ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 13.5 ગુણ્યા 10⁻7 ડિવાઈડ બાય 5 10⁻5 એટલે 13 ભાગ્યા 5 કરો, 13.5 ભાગ્યા 5 2.7, 13.5 ભાગ્યા 5 એટલે x ઘન બરાબર 2.7 10⁻2 3 કરવી હોય તો x³ બરાબર 27 10⁻3 3 3 9 9 13, હા બરાબર. તો x બરાબર 27 1/3
10⁻1 રેડી. તો x બરાબર 27 એટલે 3 નો ઘન 1/3 10⁻1 ઉડી જાય સિમ્પલ. તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 10⁻1 મીટર. તો સેન્ટીમીટરમાં જ છે બધા જવાબ. ઓકે, તો x બરાબર હું 30 કરું તો 10⁻2 મીટર. 10⁻2 મીટર બરાબર સેન્ટીમીટર એટલે 30 સેન્ટીમીટર. તમારો જવાબ આવશે 30 સેન્ટીમીટર. ક્લિયર? ઓકે, તો આન્સર સી સાચો જવાબ છે. ચાલો, આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો, રાઈટ. ઓકે, અક્ષ પર તટસ્થ બિંદુ છે એટલે એ પ્રમાણે મેળવી લીધું. ચાલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ, એક ગજ્યા ચુંબકને તેનો દક્ષિણ ધ્રુવ ભૌગોલિક ઉત્તર તરફ રહે તેમ ગોઠવેલ છે. તટસ્થ બિંદુઓ ચુંબકના કેન્દ્રથી 40 સેન્ટીમીટર અંતરે, એટલે કે અક્ષ પર જ છે. જો આ તટસ્થ બિંદુ 40 સેન્ટીમીટર અંતરે, ચાલો અહીંયા મળે છે એવું માની લ્યો. અહીંયા રેડી. એટલે અહીંયા ચુંબકનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને આ પૃથ્વીનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર BH. રેડી? ઓકે, ચુંબકની લંબાઈ આપી છે 20 સેન્ટીમીટર છે. તો સમસ્થિતિજ ઘટક કઈ છે? અહીં કંઈક ભૂલ છે, ચેક કરવું પડશે. ચાલો અહીંયા આપણે ભૂલ સુધારી નાખીએ. એકચ્યુઅલી આ એવું છે, આખું સુધારી નાખીએ. ચાલો 3.2 10⁻5 ટેસ્લા. રેડી? તો ચુંબકના ધ્રુવનું ધ્રુવમાન શોધો. ધ્રુવમાન એટલે P મેળવવાનું છે. એકચ્યુઅલી શું આવે ખબર? ડાયપોલ મોમેન્ટ M બરાબર 2Lp, તો P બરાબર M/2L. આપણે આ મેળવવાનું છે, પાકું છે. રેડી? ઓકે, ચાલો ચુંબકની લંબાઈ આપી છે. જો ચુંબકની લંબાઈ 2L 20 સેન્ટીમીટર એટલે 0.2 મીટર થઈ ગયું. આના પરથી L લેવું હોય તો 0.2/2 એટલે 0.1 મીટર. ચાલો, કેન્દ્રથી અંતર આપ્યું છે x 40 સેન્ટીમીટર એટલે 0.4 મીટર. ચુંબકીય ક્ષેત્રનો સમસ્થિતિજ ઘટક આપ્યો છે 3.2 10⁻5 ટેસ્લા. તો ધ્રુવમાન મેળવવાનું છે. રેડી? તો અહીં તટસ્થ બિંદુ ચુંબકની અક્ષ પર x અંતરે છે. રેડી? લંબાઈ ફિક્સ છે એટલે b બરાબર શું થવું જોઈએ? BH થવું જોઈએ. b એટલે μ0/4π 2mx છેદમાં x² - L² આખાનો વર્ગ બરાબર BH. આના પરથી આપણે m જોઈએ છે. આ થશે 10⁻7 2x × m છેદમાં x² - L² આખાનો વર્ગ બરાબર BH. તો m ઇઝ ઇક્વલ ટુ BH ગુણ્યા x² - L² આખાનો વર્ગ છેદમાં 10⁻7 × 2x. રેડી? તો m બરાબર 3.2 10⁻5 ગુણ્યા 0.4 નો વર્ગ ઓછા 0.1 નો વર્ગ આખાનો વર્ગ ડિવાઈડ બાય 10⁻7 2 અને 0.4. આનું કેલ્ક્યુલેશન તમે કરી નાખજો, હું ડાયરેક્ટલી લખી દઉં છું. આનું કેલ્ક્યુલેશન બધાનું આવશે m બરાબર ટોટલ 9 એમ્પિયર મીટર સ્ક્વેર. રેડી? ડાયરેક્ટલી ચાલો આ 9 આવશે આનું કેલ્ક્યુલેશન. હવે ધ્રુવમાન, હવે તમને ખબર છે m બરાબર 2Lp. આના પરથી ધ્રુવમાન p બરાબર m/2L એટલે કે 9/2L આપણે છે 0.2 હે ને? એટલે અહીંયા તમે આવું લખી શકો 90/2 90/2 એટલે 45 એમ્પિયર મીટર. આવી ગયું? ધ્રુવમાન એ 45 એમ્પિયર મીટર. તો આન્સર સી તમારો સાચો જવાબ છે. ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? રેડી? ચાલો આવી ગયું, આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ એક ગજ્ય ચુંબકને મેગ્નેટિક મેરિડિયનમાં એવી રીતે મૂકેલો છે
કે જેનો એસ ધ્રુવ ઉત્તર દિશામાં ગોઠવાય, એસ ધ્રુવ ઉત્તર દિશામાં, એસ ધ્રુવ ઉત્તર દિશામાં ગોઠવાય. રેડી? જો આ એસ ધ્રુવ છે ને અને એન ધ્રુવ છે એ દક્ષિણ દિશામાં ગોઠવાય. ઓકે. આ સ્થિતિમાં ચુંબકના કેન્દ્રથી 20 સેન્ટીમીટર અંતરે તટસ્થ બિંદુ મળે છે. એનો મતલબ અક્ષ પર જ મળે છે ને આ તટસ્થ બિંદુ 20 સેન્ટીમીટર અંતરે. ઓકે. જો આ બિંદુ આગળ પૃથ્વીના ચુંબકીય ક્ષેત્રના સમસ્થિતિજ ઘટકનું મૂલ્ય એટલે કે BH 0.3 ગોસ એટલે 0.3 10⁻⁴ ટેસ્લા, તો ગજ્ય ચુંબકની ચાક માત્રા કેટલી? આ અંતર આપ્યું છે D 20 સેન્ટીમીટર એટલે કે 0.2 મીટર. તો તમને કીધું છે ચાક માત્રા. તો અહીં તટસ્થ બિંદુ ચુંબકની અક્ષ પર D અંતરે છે મળે છે, ત્યાં B બરાબર શું હોવું જોઈએ? BH થવું જોઈએ. રેડી? B તમને ખબર છે μ0/4π 2m/d³ બરાબર BH. આ 10⁻⁷ 2m d³ m જોઈએ છે, તો m બરાબર BH ગુણ્યા d³ 10⁻⁷ × 2. BH કેટલું છે આપણી પાસે? 0.3 10⁻⁴ d³ એટલે કે 2 10⁻⁴ છેદમાં 2 10⁻⁷. m બરાબર 3 10⁻⁵ કરી નાખું છું. 2 2 4 ને 2 2 4 ને 4 2 8 10⁻⁻3 ડિવાઈડ 2 10⁻⁷ 4 2 8 એટલે 2 2 જાય 4 તેરી 12 12 10 ની આ 5 6 7 8 આ 7 એટલે 10⁻⁴. m બરાબર 1.2 એમ્પિયર મીટર સ્ક્વેર. આવી ગઈ મોમેન્ટ 1.2 એમ્પિયર મીટર સ્ક્વેર. યસ, તો જવાબ આવશે B. તમારો સાચો જવાબ છે. આવી ગયું? અક્ષ પર મળે છે એટલે એના પરથી આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી લીધું. રેડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે. તો આ બધા તટસ્થ બિંદુના MCQ હતા, તો આવા જ તમે બીજા પણ ગણી શકશો. રેડી? ચાલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ, કોઈ એક સ્થળે ડીપ ઓફ એંગલનું મૂલ્ય 40.6 ડિગ્રી છે. ઓકે. પૃથ્વીના ચુંબકીય ક્ષેત્રના ઉધ્વ ઘટકનું મૂલ્ય BH 6 10⁻⁵ ટેસ્લા. તો આ સ્થળે પૃથ્વીના ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય કેટલું છે? B. ઉધ્વ ઘટક આપ્યો છે ને, તો અહીં ઉધ્વ ઘટક BV આપ્યો છે. તો અહીં BV બરાબર B sin phi છે જ ને, બે ઘટક. તો આના પરથી B બરાબર BV ના છેદમાં sin phi. રેડી? BV કેટલું છે? 6 10⁻⁵ છેદમાં sin 40.6 ડિગ્રી 6 10⁻⁵. અહીં આપણે લખી દઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, sin 40.6 ડિગ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, રેડી, એનું મૂલ્ય છે એવું માની લો, એટલે 0.6508. રેડી? તો B બરાબર 6/0.6. આનું કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડશે ને. અહીંયા 0.6 વડે ભાગો તો 6/0.65 કેલ્ક્યુલેટ કરી લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ ભાગ્ય કરશો એટલે 9.2 10⁻⁵ ટેસ્લા. રેડી? જવાબ આટલો આવશે. આ કેલ્ક્યુલેશન તમારે કરી નાખવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આના પરથી. રેડી? એટલે 9.2 10⁻⁵ ટેસ્લા. એમાં આપણે ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરીએ. ચાલો, ઓકે. આની કઈ જરૂર નથી એટલે કેન્સલ કરી નાખો.
આ ખાલી સાઇનની વેલ્યુ અહીં લખી દીધી છે એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ, પૃથ્વીના ચુંબકીય ક્ષેત્રનો સમસ્થિતિજ ઘટકનું મૂલ્ય એટલે કે BH 0.22 ગોસ. કુલ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય B 0.4 ગોસ. તો ડીપ એંગલનું મૂલ્ય કેટલું હોય? 5. તો પહેલા તો B બરાબર આવું સૂત્ર છે, B² બરાબર BH² પ્લસ BV². રેડી? તો આના પરથી પહેલા BV મેળવી લ્યો. તો BV² બરાબર B² માઇનસ BH². તો BV ઇઝ ઇક્વલ ટુ B² માઇનસ BH² આખાની 1/2. રેડી? ચાલો આ કેલ્ક્યુલેશન પછી મૂકી દેશું. હવે ડીપ ઓફ એંગલ tan phi બરાબર BV ના છેદમાં BH. રેડી? BV તમારું આપ્યું છે, શું છે? BV B² માઇનસ BH² આખાની 1/2 છેદમાં BH. તો tan phi ઇઝ ઇક્વલ ટુ B કેટલું છે? 0.4 એનો વર્ગ ઓછા 0.22 એનો વર્ગ આખાની 1/2 ડિવાઈડ બાય 0.22. રેડી? ચાલો આનું કેલ્ક્યુલેશન કરશો એટલે આવું આવશે. tan phi બરાબર 1.518. તો phi બરાબર tan ઇનવર્સ 1.518. આ ડીપ ઓફ એંગલનું મૂલ્ય આવી ગયું. રેડી? તો તમારો આન્સર ઇઝ સી. આ કેલ્ક્યુલેશન કરી અને મેં મૂકેલું છે 1.518. તો જવાબ આવશે tan ઇનવર્સ 1.518. ધ રાઈટ આન્સર. ક્લિયર? ચાલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ, એક વળ વગરની દોરી વડે એક ચુંબકીય સોયને મેગ્નેટિક મેરિડિયનમાં ભ્રમણ કરી શકે તેમ લટકાવેલ છે. સમસ્થિતિજ આ સોય રહી શકે તે માટે એના એક છેડે 0.1 ગ્રામ વજન મૂકવું, એટલે દળ આપ્યું છે એમ 0.1 ગ્રામ કિલોગ્રામમાં ફેરવવું હોય તો 10⁻⁴ kg. રેડી? ગ્રામને પહેલા ફેરવી નાખ્યું આમ. ત્યાર પછી કીધું છે તેના માટે એક છેડે વજન મૂકવું પડે છે. સોયનું ધ્રુવમાન એટલે કે P 10 એમ્પિયર મીટર હોય તો પૃથ્વીના ચુંબકીય ક્ષેત્રનો ઉધ્વ ઘટક BV કેટલો હોય? હવે અહીં ધ્યાન આપો. આ સોય મેગ્નેટિક મેરિડિયનમાં સમસ્થિતિજ રહી શકે એ માટે તેની બધી બાજુ પર લાગતા બળોના ટોર્કનો સદિશ સરવાળો 0 થવો જોઈએ. મેગ્નેટિક મેરિડિયનમાં ચુંબકીય સોય સમસ્થિતિજ રહી શકે તે માટે તેની બધી બાજુ પર લાગતા બળોના ટોર્કનો સદિશ સરવાળો 0 થવો જોઈએ. રેડી ને? ચાલો આ ખૂણે અહીંયા આ છેડા પર ઉધ્વ દિશામાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર દ્વારા લાગતું બળ એટલે તો ખબર છે ને, B ઇઝ ઇક્વલ ટુ F/P એકમ ધ્રુવમાન ઉપર લાગતું બળ. તો F બરાબર B ઇન્ટુ P. રેડી? ઉધ્વ ઘટક છે એટલે B ની જગ્યાએ BV, P એટલે ધ્રુવમાન. નીચે દળને કારણે વજન બળ લાગે, આ વજન બળ છે. આ ધ્રુવ પર ધ્રુવમાનને કારણે લાગતું બળ, આ ધ્રુવમાનને કારણે લાગતું બળ. રેડી? હવે આ સોય આવી રીતના સમસ્થિતિજ સમઘડી દિશામાં, સમઘડી એટલે ઘડિયાળની દિશામાં ને આમ લાગે છે. રાઈટ? તો આ બધા બળોના ટોર્ક એટલે બળ ગુણ્યા લંબંતર, કેન્દ્રથી લંબંતર L છે, જોઈ લેજો. તો આ બધા બળોનું લેવો તો અહીં ધ્યાન આપજો. શું થશે બોલો? -P BV ઇન્ટુ L -P BV ઇન્ટુ L, અને આ એનાથી વિરુદ્ધ છે એટલે mg, અને આ બળ છે ને લંબંતર L છે. આ બધા બળોનો ટોર્કનો સદિશ સરવાળો શું થવો જોઈએ? 0. અહીં ટોર્ક સમઘડી દિશામાં હોવાથી ઋણ લીધેલ છે. રેડી? ચાલો બધી બાજુથી L કોમન લઈને જવા દો એટલે -PBV -PBV પ્લસ mg ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. -2PBV પ્લસ mg
ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. અને આ બાજુ લવો તો mg બરાબર 2p bv, તો bv ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg ના છેદમાં 2p. રેડી? ચાલો, તો bv ઇઝ ઇક્વલ ટુ m 10⁻⁴, g આપ્યું નથી એટલે 9.8 છેદમાં 2 ઇન્ટુ 10, એટલે આ 10 ની 1 લઈ લ્યો. રાઈટ? તો bv બરાબર 98/2 એટલે 4.9 10⁻3, આ 1 અલગ સોરી 10⁻5 ટેસ્લા. રેડી ને? આવી ગયું 4.9 10⁻5 ટેસ્લા. આ તમારો જવાબ આવી ગયો શિરોલંબ ઘટક 4.9 10⁻5 ટેસ્લા. ઓકે, સરસ. તો આન્સર એ તમારો સાચો જવાબ છે. રેડી? ચાલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ, કોઈ એક સ્થળે એંગલ ઓફ ડીપ નું સાચું મૂલ્ય 60 છે, phi બરાબર 60 ડિગ્રી. તો મેગ્નેટિક મેરિડિયન સાથે 30 નો ખૂણો બનાવે સમતલ મેગ્નેટિક મેરિડિયન સાથે 30 નો કોણ બનાવે ત્યારે તેનો સમક્ષિતિજ ઘટક BH બરાબર B cos 30 થશે. હે ને? B cos 30 થશે. તો આ સમતલમાં એપ્રિયન ડીપ ઓફ એંગલ કેટલો થાય? તો કે tan phi1, એપ્રિયન phi1 આપણે મેળવવાનો છે બરાબર BV ના છેદમાં BH. કિંમત મૂકો. tan phi1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ BV, BH ની જગ્યાએ શું મૂકશું? BH cos 30, BH cos 30, તો tan phi1 બરાબર tan phi છેદમાં cos 30. રેડી? BH cos 30 આપણે tan phi આપેલું છે, phi આપેલું છે, phi છે 60, તો tan phi1 tan 60 છેદમાં cos 30. રેડી? તો tan phi1 બરાબર tan √3 અને √3/2 આ ઉડી જાય એટલે 2 ઉપર લઈ લ્યો. tan phi1 બરાબર 2, તો phi1 બરાબર tan ઇનવર્સ 2. ક્લિયર? તો આવી ગયું tan ઇનવર્સ 2. યસ. તો સમક્ષિતિજ ઘટક BH cos 30 થશે કારણ કે 30 નો ખૂણો બનાવે છે એટલે. રાઈટ? તો આવી ગયું. આ ખબર પડી ને? આ tan phi ક્યાંથી લીધો? તો કે BV ના છેદમાં BH બરાબર tan phi. ઓકે, એ આપણે અહીં લીધું અને કિંમત મૂકી દીધી. તો આવી ગયું. ચાલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ, પૃથ્વીના વિષુવવૃત્ત ઉપર કુલ ચુંબકીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા મીન્સ કે B 6.5 એકમ છે. તો ચુંબકીય ધ્રુવ પર તે કેટલી હશે? પહેલી બાબત તો ચુંબકીય ધ્રુવ પર phi બરાબર 90, તો BH સમક્ષિતિજ ઘટક કેટલો થાય બોલો? BH બરાબર B cos phi 6.5 cos 90, cos 90 0 એટલે 0, અને BV બરાબર B sin phi. રાઈટ? 6.5 ઇન્ટુ sin 90 એટલે 6.5 ઇન્ટુ 1 એટલે 6.5. તો પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્ર B બરાબર √ BH² પ્લસ BV². ધ્રુવ પર √ ધ્રુવ પર આ BH 0 છે પ્લસ 6.5 એનો વર્ગ ને વર્ગમૂળ જતું રહે તો ધ્રુવ પર આટલું જ થાય 6.5 એકમ. રેડી? 6.5 એકમ. ક્લિયર? ચાલો આવી ગયું. આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ, બે સ્થળના મેગ્નેટિક ડીપ એંગલ 30 અને 45 છે. આ સ્થળે પૃથ્વીના ચુંબકીય ક્ષેત્રના સમક્ષિતિજ ઘટકનો ગુણોત્તર phi1 30 અને phi2 એ 45 છે. હે ને? હવે તમને ખબર છે BH બરાબર
બી કોસ ફાઈ, બી અચળ છે એવું સ્પષ્ટ કીધું છે, જોઈ લો બી સમાન છે, જો બી અચળ છે તો BH proportional to cos phi, તો BH1 છેદમાં BH2 cos phi 1 છેદમાં cos phi 2, રેડી? તો BH1 છેદમાં BH2 cos phi 1 એટલે cos 30 છેદમાં cos 45, cos 30 એટલે √3/2 અને cos 45 એટલે 1/√2, રેડી? તો અહીંયા √2 × √2 એટલે √2 ઉડી જશે, આવું થઈ જશે ને, √3 × √2 છેદમાં 2, આ બરાબર આવું લખી શકાય, √3 × √2 છેદમાં √2 × √2 આ જાય તો BH1 છેદમાં BH2 √3 ના છેદમાં √2 એટલે √3 જેમ √2, √3 જેમ √2, યસ બી. ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? રેડી? ચાલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ, એક હોકાયંત્રને ચુંબકીય ધ્રુવ પર લઈ જવામાં આવે તો બિલકુલ દ્રઢ બની જશે. કોઈ પણ ધ્રુવ પર કોઈ પણ સ્થિતિમાં રહેશે, કારણ કે અહીંયા એક જ ઘટક હોય, બે ઘટક હોય તો જ બેલેન્સિંગમાં રહે ને. ધ્રુવ પર શિરોલંબ ઘટક હોય પણ સમસ્થિતિજ ઘટક હોતો નથી, એટલે ધ્રુવ પર જ્યારે હોકાયંત્રને ચુંબકીય સોયને લઈ જવામાં આવે ત્યારે કોઈ પણ દિશામાં સ્થિર થશે. તો અજ્ઞાન આધારિત છે, તો આન્સર ઇઝ બી ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર. ક્લિયર? ચાલો આગળ વધીએ. મેગ્નેટિક મેરિડિયનમાં સમસ્થિતિજ રહેલી ચુંબકીય સોયને 60 નું ભ્રમણ આપવા માટે √3 જૂલ જેટલું કાર્ય કરવું પડે છે, એટલે કે W બરાબર √3 જૂલ. પહેલા તો θ1 બરાબર 0, θ2 બરાબર 60, રેડી? હવે ચુંબકને આ જ સ્થિતિમાંથી સ્થિર રાખવા કેટલું ટોર્ક લગાડવું પડે, ટોર્ક મેળવવું. તો પહેલા તો કાર્ય W બરાબર સૂત્ર હું MB cos θ1 માઇનસ cos θ2, W બરાબર MB cos 0 માઇનસ cos 60, W બરાબર MB 1 માઇનસ 1/2, તો W બરાબર MB/2, પણ W આપ્યું છે કેટલું છે જોજી, √3, તો MB બરાબર શું થાય, 2√3 આવી ગયું. હવે ટોર્ક ટાઉ બરાબર MB sin θ, MB sin θ કેટલું છે 60 ની સ્થિતિ સ્થિર રાખવું હોય ને. ચાલો MB આપ્યું છે 2√3 અને sin 60 એટલે √3/2 આ જાય, √3 × √3 તો ટાઉ બરાબર √3 × √3, તો ટાઉ બરાબર 3 જૂલ. રેડી? તો આન્સર ઇઝ 3. ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? આવી ગયો. ચાલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ, આપેલ સ્થળે પરસ્પર લંબ એવા બે શિરોલંબ સમતલોમાં દેખાતા નથી કોણો, એક φ1 છે અને એક φ2 હોય, તો તેમના તે સ્થળે સાચા નથી કોણ ફાઈ સાથેનો સંબંધ શું હોય? ચાલો એક હું એમ કહું આલ્ફા ખૂણો બનાવે, એટલે સમસ્થિતિજ ઘટક થાય BH cos આલ્ફા, એક છે સમતલ સાથેનો, બીજો 90 માઇનસ આલ્ફા, એટલે આ થાય. રેડી? તો આપણે એમ કહીએ કે સાચો ડીપ ઓફ એંગલ ફાઈ હોય તો સાચો ડીપ ઓફ એંગલ ફાઈ હોય તો tan phi BV ના છેદમાં BH. હવે ચાલો એક સમતલમાં મેરિડિયન સાથે આલ્ફા કોણ બનાવે છે, તો BH બરાબર BH1 બરાબર BH cos આલ્ફા. રેડી? તો ત્યારે તથા ડીપ φ1 હોય તો આપણે લખી દઈએ tan φ1 બરાબર BV ના છેદમાં BH cos આલ્ફા
BV ના છેદમાં BH, BV ના છેદમાં BH બરાબર તો tan phi, તો મૂકો તો શું થશે બોલો? તો કે tan phi 1 બરાબર tan phi ના છેદમાં cos alpha, તો માટે cos alpha બરાબર શું થાય બોલો? tan phi ના છેદમાં tan phi 1, આને કાપી દો. તથા બીજું સમતલ મેગ્નેટિક મેરિડિયન સાથે 90 માઇનસ આલ્ફા નો કોણ, ત્યારે તેનો સમક્ષિતિજ ઘટક BH બરાબર BH cos 90 માઇનસ આલ્ફા થશે અને ડીપ ઓફ એંગલ phi 2 છે, તો tan phi 2 બરાબર BV ના છેદમાં BH cos 90 માઇનસ આલ્ફા, cos 90 માઇનસ આલ્ફા એટલે sin આલ્ફા, tan phi 2 બરાબર અને BV ના છેદમાં BH. અહીં જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, BV ના છેદમાં BH એટલે tan phi છેદમાં cos 90 માઇનસ આલ્ફા એટલે sin આલ્ફા, તો આના ઉપરથી sin આલ્ફા બરાબર શું થાય? tan phi ના છેદમાં tan phi 1, સમીકરણ 2. રેડી? ચાલો હવે આનું કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરવું હોય તો તમે આવું જોઈ શકો છો કે sin સ્ક્વેર થીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. રેડી ને? તો sin સ્ક્વેર આલ્ફા એટલે શું થશે બોલો? tan સ્ક્વેર phi છેદમાં tan સ્ક્વેર phi 1 પ્લસ tan સ્ક્વેર phi છેદમાં tan સ્ક્વેર phi 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. બેયનામાંથી tan સ્ક્વેર કોમન કાઢો તો tan સ્ક્વેર phi બરાબર 1 upon tan સ્ક્વેર phi 1 કોમન કાઢ્યું છે આપણે, બરોબર નથી લીધું. રેડી? પ્લસ 1 upon tan સ્ક્વેર phi 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. આને નીચે લઈ જાઓ તો આવું થઈ જશે ને, 1 upon tan સ્ક્વેર phi બરાબર 1 upon tan સ્ક્વેર phi 1 પ્લસ 1 upon tan સ્ક્વેર phi 2. તો ઇમ્પ્લાય 1 upon 10 એટલે cot, તો cot સ્ક્વેર phi બરાબર cot સ્ક્વેર phi 1 પ્લસ cot સ્ક્વેર phi 2. રેડી? આ તમારો જવાબ આવશે કે cot સ્ક્વેર phi બરાબર cot સ્ક્વેર phi 1 પ્લસ cot સ્ક્વેર phi 2. યસ, તો આન્સર ઇઝ ડી છે. રેડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? આવી ગયું. એક સમતલ છે આલ્ફા ખૂણો બનાવે છે, બીજું સમતલ 90 માઇનસ આલ્ફા ખૂણો બનાવે છે, તો એનો ઉપયોગ કરીને આપણે આખું સાબિત કરી દીધું છે. તો ક્લિયર? ઓકે, તો cot સ્ક્વેર phi બરાબર cot સ્ક્વેર phi 1 પ્લસ cot સ્ક્વેર phi 2. ચાલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ MCQ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પૃથ્વીની સપાટી પર એ સ્થળે મેગ્નેટિક ડીપ એંગલ ડેલ્ટા 1 25 ડિગ્રી છે અને બી પર -25 ડિગ્રી છે. રેડી? તો દક્ષિણ ગોળાર્ધમાંથી ઉત્તર જતા ડીપ ઓફ એંગલ ઘટતો જાય છે. રેડી? ચાલો, દક્ષિણ ગોળાર્ધમાંથી ઉત્તર એટલે દક્ષિણમાં કોણ છે? એ છે અને ઉત્તરમાં કોણ છે? બી. તો એ થી બી તરફ ઘટતો જાય છે. જો એ પર 25 છે, બી પર -25 છે, તો સાચું છે. તો એ અને બી બંને પૃથ્વીના દક્ષિણ, ખોટું. એ અને બી બંને ઉત્તર, ખોટું. એ પૃથ્વીના દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં છે અને બી ઉત્તર, હા, કારણ કે એ દક્ષિણમાં છે એટલે ત્યાં 25 છે, બી ઉત્તરમાં એટલે ઘટતો જાય ને, તો સાચો આન્સર ઇઝ સી, ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર. રેડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ તમારો સાચો જવાબ છે. ઓકે, આ સાથે આ સેશનને પૂર્ણ કરીએ છીએ. ફરી પાછા નવા સેશન સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી વિદાય લઉં છું. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ.